салом дуруд мегӯем барои он нафароне ки ин лаҳза бо мо пайвастанд ва моро тариқи телевизиони Баҳористон тамошо намуда истодаанд. Қарор дорем дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Устод Садриддин Айнӣ ва имрӯз дар ин макон рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Айнӣ баргузор мегардад ва имрӯз моро намоиш фурӯши маҳсулотҳои кишоварзии хӯрокҳои миллӣ, либосҳои миллӣ ва дигар ҳунарҳои мардумӣ мунтазиранд ва дар давоми ин барнома шуморо беҳтарин лаҳзаҳои фарҳангӣ ва ҷолиби ин чорабинии мазкур мунтазиранд ва шуморо мебояд ки танҳо бо шабакаи дӯстдоштании Баҳористон бимонаду аз беҳтарин лаҳзаҳои ин чорабинии бошукӯҳ бархурдор гардед. Меравед. дӯстони иззатманд, чун аз боғ гузар мекардем, чашмамон ба як гӯшаи хело ҳам зебо расид ки инҷо бонувони хело ҳам зебо бо пӯшидани либоси миллӣ гирди хони миллӣ нишастанд ва дидем ки инҷо ҳама ҳунарҳои дастии онҳо ба намоиш гузошта шудааст ва барои мо низ ҷолибият пайдо шуд ва хостем ки бо онҳо ҳамсӯҳбат шавем ва аз ин ҳама нозу неъматҳое ки бо достони худи бонувони ноҳияи Сарбаланди Айнӣ омода гардидааст шинос шудаву пурсон шавем. Салом алейкум, худро маъриф мекардед? Нурова Шоҳсана, мудири шӯъбаи таваллудхонаи беморхонаи марказии ноҳияи Айнӣ. мо таслим гирифтем ки дар ин чорабиние ки бахшида ба 35 солагии истиқлолият ҷашн гирифтааст, рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Айнӣ дар шаҳри Душанбе гузаронида мешавад. аз номи занҳои беморхона соҳаи тандурустӣ ки мо хостем ҳунарҳои худро бо дастҳои худ кардагӣ ҳама ҳаминҳоро мо бо дастҳои худи занҳон таслим гирифтем, пешниҳод намоем. инҷа иборат мебошад, ман аз ҳавло ҳаст ки мо иро пухта дар дегдон рай карда мекунем. нуни дегдонӣ ҳаста инҷа ба аз ҳунарҳои мардумимон. ман ин баргак мегӯем, ин аз зардолие ки хушк шуда мешавад, мо байнашта мағз мемонем, гашта қоқ мекунем. ин чормағзҳо ҳастанд, рехта мешаванд, чиста мекунем. ин шириниҳо, пухту пасҳо, ҳама инҳо ҳунарҳои дастӣ ҳамин соҳаи тандурустии ноҳияи Айнӣ мебошанд. яъне новбаста аз оне ки имрӯз бонувони ноҳияи Айнӣ дар соҳаҳои гуногун яъне кор ва фаъолият мекунанд, кӯшиш менамоянд ки бозам аз анамон анъана ҳунарҳои мардуми Сарбаланди Тоҷикистон дур нагарданд ва ҳамеша яъне кӯшиш намоянд ки барои аҳли хонавода анҳамин гуна захираҳо барои фасли зимистон ва инчунин барои ҳаррӯза хӯрокҳои лазиз, инчунин нонҳои хушлаззат тайёр намуда бошанд. ҳаминтавр? барои мо мегуфтед ки ана ҳамон пухтани нон барои мо камтар ҷолибият пайдо намудем, чунки вақте ки нони муқаррариро мепазанд, он каме ба қавле ростак аст, чун дохили танур яъне онро мечаспонанд, он мепазад. он гуна нонҳоро чӣ гуна мепазед? این نانها رو ما در دیگ میپزیم، در دیگ میکنیم، دیگ و چوب میکنیم، همون با در دیگ همون خمیری که میشوریم در درون همون دیگ با دستای خودمون برای ببینید قالب دیگ هست، دیگ هموار کرده در خود دیگ میپزیم. برای همون و نانی دیگی نام داره. این نانی دیگی است و در داخل دیگ پخته میشود. این در تنور نیو در دیگ این مخصوص خودی دیگی بالا زری آن علاوه میگذارید همینطور. بله. پختن کدام از این نانها برای شما آسان‌تر است؟ نانی در تنورها پخته شونده و یا در دیگ‌ها پخته میشوند؟ اکنون برای ما نانی در تنور پخته شده آسان‌تر است و این و اینه که هنرهای مردمی و می‌دارد دقت مخصوص از بابامون، از بیبی هامون، بیبی کلانامون همین خیلی آمده میراث آمدگی هست. برای همون ما اینا پیشنهاد هنر میراثی است. هنر میراثی است. بله. کدامش وقت را زیادتر میگیرد؟ نانی تنوری یا نانی در دیگدان پخته شده؟ البته نانی در دیگدان پخته شده، برای اینکه چقدر وقت این برای این گونه کردن مثلا 3-4 ساعت و برای اینکه درونی دیگ با حضور درونش پخته شود، علاوه پستا بود دقت و اهمیت مخصوص دادن در کار هست که مزه فرق کننده دارند. چشیده بینید. خب تشکر زیاد. و امروز میگفتید که
барои сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон занону бонувон чӣ гуна саҳмгузор ҳастанд? ما همین کوشش میکنیم که چیز نوآوری هست در ساحه تندرستی خودمون و وابسته در هنرهای مردمی و خود رو گذاریم. سهم خود رو گذاشته باشیم. خب دوستان عزیزمند، در نزد ما دخترک زیبای نشسته است و البته او میخواهد که برای ما و بینندگان شعر را قرائت کند و بیایید با این دخترک شناس میشوید. همینطور بعدا این دختر زیبا برای ما شعر میخواند. شما چی نام دارید؟ سمهره. سمهره، شما چند ساله هستید؟ 8 ساله. در صنف چندم میخونید؟ 2 گذشته سال. یعنی شما در صنف الکی زینه صنف یکم رو تمام کرده در صنف دوم میگذارید. همینطور؟ خب آفرین. شما از ناحیه عینی اومدید. همینطور؟ بله. خب شهر دوشنبه برای شما پسند اومد؟ بله. خب با خود سفر کردید؟ دیدید؟ بله. خب یعنی برای شما پسند اومد. همینطور؟ بله. در راه مونده نشدید؟ نه. یعنی شما خواستید که دوشنبه شهر رو بینید و نزد انا همین گونه آدمانی زیاد شما شعر خونید. همینطور؟ بله. خب برای ما شعر میخونید؟ بله. مرحمت. وطنی من، جانی من، نور دو چشمانی من، آغوش دیرزبایت، راحتی روانی من. خب واقعا هم دوستان عزتمند، امروز تاجیکستانی عزیز آغوش خود را برای پرورش این گونه نسل‌های نورس باز نموده است و می‌خواهد که این کودکان در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی به وای رسند. و دوستان عزتمند، چنین کودکان و نورسان الکی از خردسالی برای ما نشان می‌دهند که آنها کوشش می‌کنند، تلاش می‌ورزند تا در آینده سهمگذار برای آبادی و سازندگی این کشور نازنین گردیده باشند. خب تشکر زیاد برای یک صحبت خوب و برای معرفی نمودن یک گوشه از خانه زیبای شما و برای هر یک شما برای کار میخوایم. خوش آمدید بعد دوشنبه شهر زیبا. سلامت باشید. ما رحمتی کلان مینادار خود رو میرسونیم که وقتی خدا طریق ندانسته اومده ما رو معرفی نمودید. رحمتی کلان. من عبداللهزاده آرزومراد حسن، ساکن ناحیه عینی، با افتخار امروز بیان می‌نمایم که در اساس سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت، روزهای فرهنگی ناحیه عینی در پایتخت مملکت در شهر زیبا منظر دوشنبه گذشته ایستاده است و چنانچه امروز می‌بینیم همه ساکنان ناحیه عینی با سربلندی مهنت دستان خود را، یعنی که محصولات کشاورزی خود را، همه مادران ناحیه عینی شیوه دستان خود را به نمایش گذاشته با فروش محصولات کشاورزی، یعنی که یارمارکه‌های فروش محصولات کشاورزی و همزمان محصولات شیری که از طرف مادران ناحیه عینی آماده کرده می شود پیشکش ساکنان شهر زیبا منظر دوشنبه کرده ایستادند و با خوشنودی گفته می توانیم که این سیاست پیشوای معظم ملت به خصوص برای سرجمعی ملت تاجیک، برای سرجم نمودن همه ناحیه و شهرهای و ولایت‌های حدود جمهوری تاجیکستان است که با همه مردم را یکدلانه به فرهنگ پروری، به دوستی و یکدیگری، به محبت استقلال دولتی جلب می نماید. من سعیده و مولوده استقامت کننده ناحیه عینی رایون عینی قشلاق انزام. چقدر ما دست دادیم شما امروز یعنی دوغ آماده میکنید همینطور؟ خب میتوانید که روند تیار نمودن همین دوغ رو برای ما نگفتید؟ ما گوبه میجوشیم، شیرش میگیریم، شیر میپزیم، جرغات میکنیم، از بالای جرغات نه برگ قیماق میگیریم، از قیماق در جرغات میبریم در همین سوغو میریزیم، از این چرخ میکشیم، از چرخ روغنی مسکه میگیریم، از مسکه روغنی زر تیار میکنیم، انا این دوغش میجوشونیم، خرود میکنیم. محصولات یک همین 8 محصولات تیار میکنیم. یعنی از یک شیر که 8 محصولات تیار کنیم. خب چقدر وقت رو میگیره تیار نمودن انا همین دوغ؟ 1 ساعت وقت میگیره.
1 ساعت وقت و میتوانید بگویید که هنگام آماده نمودن همین دوغ دست‌ها خستگی را احساس نمی‌کنند؟ میکند خیلی میکنیم با آخر دم داده میکنیم. یعنی عادت شده است. عادت شد نوبایی ما نکنیم همین بابایی داده ما همین. در ناحیه عینی از چند سالگی سر کرده دختران به آماده نمودن دوغ مشغول میشوند؟ از 10 سالگی. از 10 سالگی یعنی آنها اونجا میشیند قبلی من به یاد میگیرد کار میکنه. خب شما در مدت 1 ساعت با استفاده از قوای دستان دوغ آماده میکنید. اگر خودی من کوشش نمایم که دوغ را آماده کنم چقدر وقت رو میگیره؟ خیلی نرتا میداند 2 ساعت در 2 ساعت من میتونم. میتوانید کنم. من میتونم یک بار همین عمل اجرا کنم. من برای من نشون دید چگونه این رو من خوب کشید کو این رو ما میتونیم اگر قوت ما نرسه با 2 کس میشینیم 2 کس میکنیم. آسان‌تر است تنها همین دوغ را آماده کردن یا در یک جایگی؟ در یک جایگی آسان‌تر میگه. برای چی؟ نیم ساعت تیار میشه. قوه از یک قوه دیگر قوه 2 کس بهتر نیست؟ بهتر است 2 کس بهتر. ولی این یک خصلت آدمی است به هر یک شخص نه همه وقت کاری دیگران میتواند که پسند آید. همین طرف همین طرف کاری من به شما پسند آمد توانستم؟ توانستید عودش برآمده. من نکنی خودتون کنه این را چگونه؟ انا توانستید که عودش برآمده. خب یعنی من نیز میتوانستم که در 1 ساعت اگر خودی من مستقلانه اجرا کنم در 1 ساعت دوغ را آماده کنم. تیار کنید تو. خوب بینندگان عزیز وقتی که دستانی خودی من نیز برای تیار نمودن همین دوغ رسیدن فکر میکنم مزه این خیلی هم خوب میبره. خوب چشیده میبینه؟ واقعا هم تماما به کلی فرق دارد وقتی که از محصولات های طبیعی دوغ آماده میگردد و زحمتی دستانی خالای مولوده این تماما یک مزه خاص را دارد و دوستان عزیزمند فکر میکنم برای سلامتی نیز فایده خوب دارد. میتواند که هر یک شخص برای بردن سالم نگاه داشتن سلامتی خود از چنین محصولات های شیری استفاده برد و البته چون که ما میدونیم یعنی محصولات های شیری دارای کلسی بوی میباشد و البته برای استخوان برای خصوصا در فصل گرمای تابستان امین نگاه داشتن بدن انسان از بیماری آفتاب زدگی بسا خوب است و منفعت بخش است. خب دوستان عزتمند چون که دیدید خالای مولوده توانستند که در نزد ما یعنی دوغ را آماده کنند و دوغ 100% الکی آماده است و تنها میباید که مسکه آن را از داخلش جدا نماید. خوب و باز یک چند عمل دیگر را اجرا میکنند و در نتیجه محصولات زیاد یعنی آماده میگردد و چون که ما میدانیم مردمی سربلندی ناحیه عینی با هنرهای والای خود یعنی معروف در کشور زمان تاجیکستان هستند و این زمان می رویم و بازم از هنرهای دیگری آنها شما را برخوردار می نماییم. با ما بمانید. بینندگان عزیز نابسته از اونه که زنان و بانوان ناحیه عینی خودشان هنرمند هستند و کوشش میکنند که هنرهای مردمی را بازم به مردم نشان بدهند آنها در ضمیر کودکان و نورسان میآموزانند که هر یک دختر باید در شرایط خانه از پدر و مادر یعنی هنرها را آموخته باشد و چون که دیده ایستادید این همه گل دختران و کودکان بسیار هم دوست و شیرین و تنوک نمودن یعنی زوالای سمبوسه مشغول هستند و در برابر این همه عملهایی که آنها اجرا میکنند این چنین آنها میخوانند که برای ما شعر خوانند. میشود شعر میخونید؟ بله. خب شما چی نام دارید؟ فرشته. فرشته شما برای ما شعر میخونید؟ بله. مرحمت. این پیشوای میلاد آورد صلح و وحدت امام علی رحمان تاج سامان بر سرش هر جا باشد همیشه خدا باشد رهبرت ما کودکانی دانا منت داریم از شما بگشاده دبستان ما خوانده عاقل شویم یک جا و یک دل شویم فردای تاجیکستان در رشت ما کودکان. فرشته شما کوشش میکنید که یعنی در مکتب بههای خوب خونید همینطور همیشه بههای 5 گیرید و در آینده یک کسب خوب رو انتخاب کنید برای وطن خدمت کنید همینطور. بینندگان عزیز بیاید کودکان دیگر نیز در نزد ما ایستادند و آنها نیز میخواهند که شعرهای خود را برای شما نیز قرائت کرده باشند. وطنی هم کشور سو اگر جان شود با صدقه چون هزار مثلی بهاران شود.
قدی ظرف شانه گذر میکردم و دخترانی خوش قده نظر میکردم و قدی ظرف شانه گذر میکردم و دخترانی خوش قده نظر میکردم و دخترانی خوش قده نظر کرده نشد این دختری زرفشان خندانده نشد دخترانی خوش قده نظر کرده نشد این دختری زرفشان خندانده نشد. بینندگان عزیز، طریق نوارها چنانه که دیدید این همه هنرهای دستی مردمی سربلند ناحیه عینی، ولی آنها یعنی 100% هنرها نبودند. حالا هم در هر یک قدم ما با هنرهای نوین یعنی دوچار میشویم و با هنری که این لحظه دوچار آمدیم و اینجا یک بانوی خیلی هم زیبا و این کار مشغول شده ایستادن. این هنری سبد بافی است و بیایید با ایشان شناس میشویم، خود را معرفی میکنند و پس آن درباره تیار نمودن چنین سبدهای دستی یعنی آگاهی پیدا میکنیم. من شامرود و نصیبه استقامت کننده دهه ارمیتن جماعتی ارمیتن ناحیه عینی می باشم. من تی چند سال است که این هنر رو از کودکیم از بیبیم آموخته. پس از سال 2019 آغاز شدن هنرهای مردمی من این کسب خود رو رواج رونق داده. همچون شهروند تاجیکستان میخواهم که حسی خودم رو با تاجیکستان یعنی سهمگذار باشد با همه هنری سبد بافی خودم. خوب میگفتید که انا همین گونه سبدها را از کدام چوب شما آماده میکنید؟ این سبدها رو از اشیاء خام از نوده توت، بید، زربید، این چنین و دیوالک سبز تیار میکنیم. با نمودهاش گوناگون میکنیم. پوستش سفید کرده، از نمک‌آب ترک کرده، پس از 2 روز ما برای رنگاش گوناگون شدن استفاده میبریم. خب برای آماده نمودن یک سبد چقدر وقت بازی میشود؟ برای یک نمودش این خیلی با کار نکنیم گر 3 ساعت 4 ساعت با یک تمام خیلی ویوش تیار میکنیم. نمودی عادیش تیار میکنیم. برای اینش وقتی زیاد رو میگیره. یعنی این سبد از سبدهای یعنی مقرری همین گونه فرق دارد که گردیان گلکاری کرده شده است همین طور؟ تیار نمودن یعنی همین گونه نقش‌ها گردی سبد یعنی وقتی زیاد رو میگیره همین طور؟ وقتی که این گلو تیار کردن با وقت دقت میتیم وقتی زیاد رو میگیره. خب یعنی اگر دقتی مخصوص داده شود در نتیجه چنین زیبایی ها پیدا می شود. خب برای شما درخواست میکنند که برای ما چنین سبد ها را آماده نمایید برای امی گرفتن محصولات ها برای توی مرحله نیست البته می شود چون می توانند که داخل آن محصولات های خود را بگیرند. نمی‌تونه برای ما درخواست میکنند برای از زندگی استفاده بردن برای قروت خشکنی سبزیجات چینی هر میوه چینی استفاده میبرند. برای توی عروسی و دامادی یعنی توفه های عروس رو داخل آن بیچینن نمی‌تونه یا محصولاتی که برای تو استفاده میشوند. خب میگفتید که اگر شخص برای شما درخواست کنه که برای اون نیز هنر رو آموزانید، مثلا خودی من اگر از شما درخواست کنم که همین گونه هنر رو برای من آموزانید در چه قدر وقت نمیتونم که این هنر سبد بافی رو آموزم؟ شما دقت جلب کنید میتوانید که 4-5 روز باید وای کنید. در 4-5 روز اگر من آموزم اگر تخیلاتی بوی رنگین رو هر یک شخص استفاده برد میتواند که با نوع‌های دیگرش رو خود استفاده میکنید. خب تشکر زیاد برای شما برار میخوایم در هنر شما باشد که همیشه دیگرگونی ها پیدا شوند و همیشه هنر شما رشد کرده باشد. تشکر زیاد. رحمت. دوستان عزتمند چنانه که میدانیم به خاطر سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ‌های فرهنگی و فراغتی شهر دوشنبه 68 شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگی خود را برگزار می‌نمایند و مقصد این متحد نمودن
ана ҳамин шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳам аст инчунин муаррифӣ намудани ҳунарҳои мардумии шаҳру навоҳии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Ва дӯстони иззатманд, шумо низ метавонед ки ҳар ҳафта дар рӯзҳои истироҳатӣ ба боғҳои фарҳангии фароғатии шаҳри Душанбе омада аз ҳунарҳои мардумии шаҳру навоҳии ҷумҳурии тоҷикистон бархурдор гардида бошед. беҳтарин амалеро ки дар фасли гармои тобистон занону бонувон иҷро мекунанд, ин захира намудани меваву маҳсулотҳо барои фасли зимистон мебошад. Ва албатта кишвари айзамон офтобрӯя, яъне тоҷикистони азиз, дар 4 фасли сол аз меваву сабзавотҳо бой аст ва мардуми сарбаланди ноҳияи айнӣ низ кӯшиш мекунанд ки барои гузаронидани фасли зимистон бо нозу неъматҳо ана ҳамин гуна шарбатҳо ва хӯришҳоро омода намоянд, то ин ки дар фасли зимистон низ аз чунин маҳсулотҳо танқисӣ накашанд. ман Ниёзова Ротифа, соҳибкори муваффақ аз ноҳияи айнӣ, деҳоти ҷамоати ғарзи колхози Хори Каримов мебошам. Мана мо занони хонанишин пеш аз ҳама ба мана иди фарҳанги ноҳияи айнӣ ки дар Душанбе истода ҳама табрик карда ба ҷаноби оли миннатдории худро мерасонем. Мана ки бо мо чунин занон бинед бекор намешинанд. Мана ин аз масалан олуча, як олуча мана дидед ин варениш, ман ин компоташ, ман ин сокаш, яъне шарбатҳо омода мекунем. Ман ин аз ғура саркара, ин ғураш бо мана мисол даваи мо чи бисёр ангури бисёр, мана мо ай мегирем, мисол кабоби токи мекунем. Худо тақдир куна як ноҳияи айнӣ бед, ман як ош мекунам, ҳамин мехӯретон. Баъд бо мана гул, ҳамин гуле ки гули садбарг амқад захира мекунем, ай мегирем чойи хушк, ин тамоми дард ва дород. ташаккури зиёд ман мехостам дар бораи ҳамин каме маълумоти муфассал гирам. Ин яъне аз ғураи зардолу, яъне меваи нопухтаи зардолу аст ҳамин тавр, чун дохили он яъне оби гарм ва шакарро меандозед, ин худаш рангашро иваз мекунад. камтар дида иваз кардаст, не ки туршмаза барои яъне бинандагони азиз, ин ҳама шарбатҳое ки аз меваҳои тару тоза омода гардиданд, ҳамчунин дар миёни онҳо шарбатеро мо вохӯрдем ки ин бо меваи нопухтаи зардолу омода гардидааст ва новобаста аз оне ки дохили он шакарро яъне илова кардан барои хуб истодан дар дохили зарфҳои шишагин, ин барои ҳамин бемориҳои қанд фоидаи хуб дорад, чунки онҳо яъне истеъмол намекунанд, чун дар таркиби шарбатҳое ки мо омода мекунем миқдори зиёди қанд мавҷуд аст ва аз чунин шарбатҳо яъне истифода мебаранд. ҳамин тавр хуб, ташаккури зиёд. Инҷо боз мо мебинем ки хурудро низ дар дохили зарфи шишагин барои тозагӣ не, бо мо дар халтао мегирем, бо сабато мегирем, инҷа барои яъне дохили зарфи шишагин низ ин ҳеҷ чиз намешавад, зарараш намерасад. Мана ина мо мегирем, мисол мана ғулинг, инҳо яъне аз чанд намуд дорем, аз зардолуҳо омода мегардад ва шумо низ яъне фикр мекунам омода мекунед ҳамон як шарбате ки бисёр ҳам машҳур аст, ғулингоб мегӯянд, барои шахсоне ки бемории дил доранд. ҳамин тавр барои дил мана ин аштақ мегӯем, чанд намуд мисол мулоимак бо мекунем. ин аз ин чӣ фарқ дорад? ин чӣ хел бо ин чанд дига ғулинг барои компотӣ, ин навъҳои гуногуни зардолу яъне ғулингҳо омода гарданд, аз якчанд навъҳои зардолу омода мегарданд. Хуб, ҳамин тавр бо қандак мегӯем. мана ҳамин қандака мо мисол мегирем, мулоимак мана як бинед чунҳо. хуб, бинандагони азиз, барои мо пешниҳод намуданд ки мо чашида бинем ва фарқи ин ғулингҳоро барои шумо гуфта диҳем ки инҳо аз навъҳои гуногуни зардолу омода мегардиданд ва мечашем. бо ҳамиҳои банка мекунем, мулоим то имсоли меистад. яъне боз бинандагони азиз, инҳоро дар дохили зарфҳои шишагин яъне маҳкам мекарданд ва онҳо то яъне вақтҳои зиёд метавонанд ки дохили зарфҳои шишагин мулоим истода бошанд. ҳамин тавр мана бо ҳамин мағз мисол донак дида ҳамин хел чизҳои тайёр мекунем. хуб, бинандагони азиз, бале фикр мекунам инро ба забони мардумӣ ҳамел мегӯянд. ҳамел ва инҳоро аз боз чӣ донагиҳо ва меваҳо метавонад ки инҳоро омода кунед? Боз аз чӣ омода карда мешавад? бо мағзи чормағз, ин чибдона медонед, тамоми чиз ба дору. бинандагони азиз, ин ном доштааст чибдона ва ба ростӣ бори аввал чунин маҳсулотро мебинам ва биёед шумо дар бораи ин маҳсулот каме маълумот диҳед. ин ҳама маҳсулотҳое ки дидам дар бораи онҳо каму беш маълумот доштам, вале дар бораи гуфти шумо чибдона маълумот надоштам. мо бо чибдона мегӯем, бо як забони дига ки ҷигида.
این همین اینم برای دل برای چقدر همین وای بیماری‌های گوناگون فایده داره. گوناگون فایده داره. این همه میدونه توت نه بابا من همین با قندولات میریزیم برای معرکه همو لفظ چند نمو دیده رنگ اینا حولو هستن. حولوی لفظ میگوییم من با همون مغز همین چی با من دیده قندولات اینم چشیده بینه این قندولات من دیده اینم درنش مغز داره اینها باشد نان‌هایی که دستی است استفاده میبرن و خیلی هم یک میگویند که قالب خوب رو گرفتن و فکر میکنم برای تیار نمودن این همه نان‌های خوش لذت یک هنری والا لازم است و فکر میکنم تمام زن‌های تاجیکستان از رودای پختن این نان‌ها میبرند و بیاید درباره تیار نمودن این همین گونه حوله‌ها برای ما معلومات میدادید. از چه ماده میگردن؟ از شکر این از شکر رو از آرد و درنش روغن زرد میاندازیم من همیشه میشه و قولاب میاندازیم قولاب میبریم اینم همیشه از شکر رو مغز خوب تشکر زیاد برای شما برار میخواهیم شما هم رحمت و بازم عرض سپاس و سر تعظیم فرود میبریم با این همه هنرهای والای شما و باشد که همیشه با این هنر والایتان معرفیگری اولا شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان و بعدا همین معرفیگری تاجیکستان آفتابرویه باشد. رحمت. دوستان عزتمند چنانه که گفتیم چرابینی امروزه قسمتی فرهنگی خیلی هم خوب دارد و تا آغاز چرابینی فرهنگی کمی دیگر وقت مونده است و تلویزیون بهارستان کوشش می‌نماید که همیشه انعکاسگری برنامه‌ها و چرابینی‌های گوناگون برای بیننده عزیز گردیده باشد. شما می توانید که تنها با شبکه تلویزیون بهارستان بمانید و چند لحظه پس طریق تلویزیون بهارستان از چرابینی فرهنگی نیز تماشا نموده و لذت برید. ما کوشش می‌نماییم که محض به خاطر شما هر روز استراحت از نمایش فروش محصولات‌های گوناگون هنرهای ملی شهر و ناحیه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان هر یک بیننده عزیز را برخوردار نموده باشیم. از این شما را می‌باید که همیشه با شبکه تلویزیونی دوست داشتنی بهارستان بمانید.